ओम शांति। सृष्टि रचयिता ज्ञानर सागर परमात्मा पितांकर ज्ञानी आत्मिक संतान मानंकु संगम जुगी शुभ सकाळर शुभ अभिनंदन शुभेच्छा सुस्वागतम सुप्रभात। गीतारे कहा जाइछि जहा बीतीगला भल जहा हेउछि भल आगकू जहा हेबो ताहा मध्य भल। यह वास्तव रे हृदयंगम करवा आवश्यक। केवल पढ़ीदेले बा शुणीदेले जे भल हो जिवो ताहा नुहे। यह केउ उद्देश्य रे कहा जाइछि काहीकि कहा जाइछि ताहा बुझिबा नितांत आवश्यक। ईश्वरंकर एई रचनार सृष्टि एक रंगमंच। एठारे प्रत्येक आत्मा जणे जणे अभिनेता ए शरीर रूपक पोशाक पिंधि अभिनय करुछंती। सृष्टि नाटकर चक्र घूरी चलीछि अविराम गतिरे। सत्य त्रेतया द्वापर कली पुनः पुनः पुनरावृत्ति हो चलीछि निर्भूल भावरे जेपरी टेप रेकर्डर टेप चली थाए। जेउ समय रे जहा घटी थिला ताहा ही पुनरावृत्ति ही चलीछि। एथिरे किछि भी नूतनत्व नाही। जेपरी नाटकरे अभिनेता मानंकर अभिनय को देखि समस्ते मनोरंजन करिथांती सेहिपरि एही सृष्टि नाटकरे प्रत्येक अभिनेता निज निजर अभिनय करुछंती। यह अभिनाशी सृष्टि नाटक सबु हेउछि पूर्व प्रस्तुत। एथिरे आश्चर्य हेबार नाही, दुख करिवार नाही कि काहारिकु दोषारोप करिवा मध्य उचित नुहे। कारण एथिरे एक गूढ़ रहस्य लुचि रहुछि। ताहा हेउछि कर्मर हिसाब किताब। समस्ते समस्तंकर पूर्व जन्मर ऋण सुझिबारे वर्तमान लागिछंती। एहा उपरे शास्त्र रे अनेक कहानी मान अछि। जेपरि रामायण रे कबंध राक्षसर कथा रहिछि। किपरि से गंधर्वरु राक्षस हेले जहार गोटिए आखि अंटा ठारू पाद पर्यंत नाही, निश्चल ही गोटिए जगार पड़ी रही थिबो। केवल दुई हाथ को इच्छा मुताबक प्रसारित करी शिकार करी भक्षण करुथाए। राम लक्ष्मण सीतांकु बनरे खोजुथिबा समय रे तांको द्वारा श्राप मुक्त हेइथिले एई गंधर्व रूपी कबंध राक्षस। एवं किपरि से राक्षस हेइथिले रामंको आगरे से बखाणी थिले कि कौतूहलवशत भयंकर रूप धारण करी ऋषि मुनि को भयभीत करैबार चेष्टा करुथिले। ऋषि तांको दिव्य दृष्टि बलरे जानि पारिले एवं अभिशाप देले जे तुमे सदा काल पाई एही भली रूप नहीं जाओ। तेबे कहिबार उद्देश्य हेउछि जिए जेपरी कर्म करिथांती तार हिसाब किताब चुक्त करिबाकु ही पड़िबो ना। वर्तमान समाज रे देखा जाए परिवार मध्य जणे जदि भल कर्म करि थाए भल कहि थाए ताकू अनेक कष्ट भोगिबाकू पड़ुछि, अपमान मध्य सह्य करिबाकू पड़ुछि। एहा ही हेउछि कर्मर हिसाब किताब। जे एई सृष्टि नाटकर अटल नियम विषय रे अवगत सेमाने एथिरे विचलित होइबा परिवर्ते खुशी अनुभव करिथांती। कारण सेमानंकर निश्चयता थाए कि एहा मोर कर्मर हिसाब चुक्त हेउछि। जेपरि केही जणे अभावी
ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ପେଟରୁ କାଟି ସଞ୍ଚୟ କରି କରି ଋଣ ପରିଶୋଧ କଲା ପରେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ନା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାର ସେହି ମହାନ ଉକ୍ତିର ଭାବକୁ ବାସ୍ତବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର କି ଯାହା ବିତିଗଲା ତାହା ଭଲ, ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ଆହୁରି ଭଲ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ନିରାକାର ଶିବ ଭଗବାନ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ସ୍ମୃତି ଦେଉଛନ୍ତି କି ତୁମେମାନେ ମୋର ଆଦି ସନ୍ତାନ ହିରୋ ପାର୍ଟଧାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତା ପଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 4 ଯୁଗ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଟ ବଜେଇଲା ବାଲା। ତେଣୁ ଏବେ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନ, ତେବେ ବିକାରର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତୁମକୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 7 ଦିନର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଲ, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିଜକୁ, ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପିତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଏହି ଅବିନାଶୀ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକର ରହସ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ନିଜର ଆଦି ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା 5 ବିକାରର ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମଠାରୁ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁଦୂର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଏହି 7 ଦିନର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୂରା କର, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃଶୁଳ୍କ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମନର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁର ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ବାସ୍ତବତାକୁ ଜାଣିସାରି କୌଣସି କଥାରେ ସଂଶୟ ଆଣିବା ଅନୁଚିତ। ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଅଭିନୟକୁ ଦେଖ। କେବେ ହେଲେ ନିଜର ଚରିତ୍ରର ରେକର୍ଡକୁ ଖରାପ କର ନାହିଁ। ନିଜକୁ ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ନିରାକାର ବିନ୍ଦୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟତାର ସହିତ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିନାଶୀ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣି ହୁଅ। କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ସଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତା ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର ଇଚ୍ଛା କେବେ ହେଲେ ପୂରଣ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲେ ଆଉ 10ଟି ଇଚ୍ଛା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିନାଶୀ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲିଯାଅ, ତେବେ ଅବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ସ୍ମୃତିର ସୁଇଚ୍ ସଦା ଅନ୍ ରହିବ, ତେବେ କେବେ ବି ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଃ ଆମେମାନେ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ
धारणा करिबा निज जीवन को श्रेष्ठ करने सहित सारा विश्वर आत्मा मानकर कल्याण करि चलिबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।